go with the best team which has performed well in the March Fast. The team which backs the best performance in March Fast, the shield goes to Neidal team. Congratulations. I call upon Neidal team captain and vice captain to receive the shield. And the most awaited overall championship goes to the team Kurunji with 156 points. I call upon the captain and the vice captain to come onto the stage to receive the shield. President of our school and institution, Sri Maninathan sir, Honorable Correspondent of our institute, our beloved Dr. T. Shivakumar sir. At this very point, I extend my heartfelt congratulations to you, sir, for being elected as the Governor of Rotary Club of Vellore Accord for the year 2027-28. So thank you so much, sir. Honorable Principal Madam R.G. Sujata Madam, respected guest of honor Sri Munivelu sir, respected teaching faculties, non-teaching faculties, parents, dear students, adorable children, thank you so much for inviting me for this wonderful event to take part in this wonderful celebration of 79th Independence Day celebration and 40th Sports Day celebration. And I stand before you with utmost pride and honor and overwhelmingly gratitude towards the management and institute for allowing me to take part in this wonderful event. Thank you so much, sir. I would like to start it with a very brief history, and it is the right point of time to remember our founding forefather, Sri N. Krishnaswamy Mudaliar, sir. The NKM Charitable Trust was formulated in the year 1960 with the anthem and the great visionary of that great leader. In his own words, he describes that what I was not destined to enjoy in my youth, what I was not destined to enjoy in my youth should be enjoyed by everyone. So with that great motive, he has started the Charitable Trust in the year 1960, and soon after then, in the year 1961, he has started the NKM High School, which is our great pride and one of the pioneering institute in the city, or to a fewer extent to the whole state. The foundation stone was laid by none other than the then Chief Minister of the Unified Madras Presidency, Sri K. Kamaraj sir, of His Excellency, and opened by the then Chief Minister and the icon of the Dravidian stalk, Thiru C. N. Annadurai avargal. And the most prestigious DKM Institute for Women was declared open in the year 1972 by the then Chief Minister, none other than Sri Kalanjar Karunanidhi avargal. So, having said that, all these cherishable moments and the very pioneering institutes of the state or of the city belongs to our own charitable trust. So, I am very proud, and indeed we all as a union are very proud to be a part of this institute, and the name is bearing all through our lifetime.
So our own institute, the VVNKM, was incepted in the year 1985. None other than Sri N. Thangavelu Mudaliar sir, the beloved father of our correspondent sir. So it is in 1985, one of the pioneering institute in the city is ours. The institution was affiliated to CBSE affiliations in the year 1988, which was one among the 2000 schools all across India. So, and one of the pioneering institutes in the. So the vision was awake, arise, and advance. So this vision actually holds on to the whole of the era of every time. So awake is about consciousness. Number from what background we are into, and once the consciousness comes into our mind, eventually we get into implementing the main source of knowledge. Eventually we arise, and then we advance. So at par in the excellence, we advance in the career whatever we have planned into. So with that as the vision, awake, arise and advance, the execution of the vision is through mission with the future for youth and education of global standards, for which even today the institution is doing the job with a better excellence and at par and above par when compared to other fellow institutions in the city. I'm very proud to be the part of the Silver Jubilee celebration that was in 2010, where I was the young student marching towards my 11th standard in my schoolings. So soon, within a decade of time, the institution is going to be the Golden Jubilee celebration, and we are very happy about the celebrations. And it is in 1989, Sri T. Parandaman sir has got into the chair, and the most revolutionary event in his correspondency is the establishment of computer science laboratory. And for our kind information, the acknowledgement of curriculum by CBSE for computer science programming is in 1982. So not even a decade of time, the highest proficiency or the highest development in the city was given to us by the year 1989 itself. And after then in 1994, His Excellency, our beloved correspondent has taken up the portfolios, and I am very much proud that I have completed my schoolings in his correspondency, and with Madam's vice principalship and now the principal madam. Thank you for this wonderful event. So today, along with India, we are celebrating the 79th Independence Day. And it is the right time to understand the contribution of Vellore city in the independence-ship. So it is 10th July 1806, the first Sepoy Mutiny has been started in Vellore. That was the first ever revolutionary event against British rule, or the seed for independence. So after then, in 1947, the national flag was being woven in Gudiyatham. So with these two benchmark and landmark events, we as Vellurians are very proud to celebrate the 79th Independence Day. So I have got two messages for all of you, which is more ideally important at this point of time. The one is the thing is that about the artificial intelligence. So now we all know the era that it is all about electronic gadgets, and everything is in the fingertips. The whole of the technology and innovating system is in the fingertips. So down the lane from 1947 till today, the youth of India has been focusing on various challenges. One is the British rule, the second one is the poverty, third one is the education, fourth one is the era of computer itself, fifth one is the era of artificial intelligence. So the take-home message of artificial intelligence is to use it very optimally. So if a teacher gives you an assignment,
So you have the access to computer, you have the access to mobile, immediately you get into the artificial intelligence like ChatGPT or any other forum of that sort. Immediately you put all the informations together, you submit the assignments. So that is not actually the education system is all about. So optimal usage of artificial intelligence is very important, and whenever you use a computer or a mobile phone for learning purposes, use it in a very optimistic way. Use it only to pick up the gross idea. Don't cut copy paste. And second one, doing a group study, unity in diversity. So clubbing of different ideas together usually helps you in better learning, which actually helped me in building up my career. And focusing on your career options. So earlier, when you pick up a child at random and when you ask them what is your aim for that reason, they will simply say a doctor or an engineer or a lawyer or an actor. Only 4 professions to be in common. But now the total scenario is completely different. When you take healthcare industry for that purpose, it is not only the career option that is open only for doctors. So doctors now has become a major part, and the rest of the part is with other professional degrees. So whenever you aim it higher, and whenever you formulate your aim, get all your checklist together. Okay, so you can be an allied health professional. So when you formulate your career in the right option, so definitely you will have your success in a better way. And don't hesitate to start from the first at every failure. So that is more important than anything else. Okay, so when some idea or some strategy is going wrong, or to your acknowledgement it is not working out in a better way, don't hesitate to stop it and start it from the very right point, which my teachers has given me an idea how to deal with failures. And I still believe that you people will also will have the same kind of nourishment in your schooling time. And as a closing remarks, I would like to gratitudinously wish to remember my teachers, right starting from the then principal Srilata madam, and today's vice principal and principal madam R.G. Sujata madam, who has spotted me and given me an opportunity to keep my soil very fertile. And I remember the nourishment what they have given when I was a student, and I still be thankful to them all through my lifetime. My beloved Tamil teacher, Tamil Chelvi madam, my mathematics teacher, Shanta Lakshmi madam, my biology teacher, Mrs. Sasireka madam, my biology teacher, Mr. Prakasham sir, my chemistry teacher, Sendil Arasu sir, my physics teacher, Parthiban sir, my English teacher, Vanita madam, my physical education teacher, Mohana madam, and Mr. Kumaravel sir. So all of the faculty members has incorporated their values in my life, and I'm standing before you as a proud alumni, and a small contribution of myself, what they have inculcated their values in me, I could able to give it to the society. And I urge every one of you people to get the best of values, to have a positive motivated attitude towards your teachers, and get the best outcomes from their knowledge, and progress in your life. And the last closing remarks with the famous Thirukural, என்னென்ப ஏன எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும் கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு. So it is your education system that will every time will excel in your life. So having said that, thank you so much for all your time and giving me this wonderful opportunity, and thank you so much for your life. Thank you. Thank you, sir, for sharing your wonderful knowledge about various fields. We feel very much proud to have you here, and wherever you go, you never forget us. Next, I would like to call Thiru Munivel, sir, to address the gathering. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று
நமது சுதந்திர இந்தியாவின் 79வது இண்டிபெண்டன்ஸ் டே மற்றும் 40th anniversary 15th August 2009 Friday today. First of all, I am very thankful to the correspondent திரு சிவகுமார் மற்றும் மணிநாதன் பிரசிடென்ட் மற்றும் சுஜாதா பிரின்சிபல் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். குறிப்பாக சுதந்திர தினத்தை இவ்வளவு சீரும் சிறப்புமாக கொண்டாடுவதற்காக ஏற்பாடு செய்துள்ள அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும், தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் மாணவ மாணவிகளுக்கும், கராத்தே மற்றும் பிடி ட்ரைனிங் கொடுக்கும் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் சிறைத்துறையில் கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு என்ற தாரக மந்திரத்தை மனதில் இருத்தி 37 வருடமாக சேவை செய்து எனது சொந்த ஊர் வேலூர் என்பதால் இங்கு நான் எனது குடியமர்த்தியுள்ளேன். நமது வேலூர் என்பது உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். குடியாற்றம்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா, குடியாற்றம். இங்கே தான் நேஷ்னல் ஃப்ளாக், அதாவது தேசிய கொடியை அமைப்பு இங்கே தான் அமைச்சு கொடுத்தாங்க. அதனால தான் அது பேர் குடியேற்றம். அது கொடியேற்றத்தை குடியாற்றம் மருவி வந்திருக்குது. அதே போல் நமது கோட்டையில் 1802ஆம் ஆண்டு சிப்பாய் கழகம், முதல் சுதந்திர போர், நீங்கள் பாடத்திலலாம் படிச்சிருப்பீங்க. முதல் சுதந்திர போர் உருவாக்கினது நம்ம வேலூர் தான். அதனால் வேலூருக்கு ஒரு பெரிய பெருமை, அதை நான் வழிமொழிகிறேன். மேலும் நமது சுதந்திரத்துக்காக பாடுபட்ட மகாத்மா காந்தி, நேரு, வல்லபாய் பட்டேல், நமது தமிழகத்திலிருந்து திருப்பூர் குமரன் மற்றும் காமராஜ், செக்கெழுத்த சிதம்பரனார். நான் சிறையில், கோவை சிறையில் கண்காணிப்பாளர் இருக்கும்போது நமது சுதந்திரத்துக்கு பாடுபட்ட செக்கெழுத்த சிதம்பரனாருடைய செக்கு உள்ளே இருந்தது. அதை எடுத்து பொதுமக்கள் பார்வைக்காக வைத்துள்ளேன். அது எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது. அதே போல் நமது சுதந்திரத்தை வாங்கிவிட்டால் போதாது, அதை பேணி காக்க வேண்டும். பெரும்பாலும் நான் சிறைத்துறையில் இருந்ததுனால வெளி உலகம் தெரியாமல் வந்துட்டு வந்தேன். என்னை பெருமைப்படுத்தி இந்த அளவுக்கு இந்த விழாவிலே சீஃப் கெஸ்டாக அழைத்து பெருமைப்படுத்த நிர்வாகத்திற்கும் இந்த நிர்வாகத்தின் தலைவர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் குழந்தைகளுக்காக, உங்களுக்காக நேரம் காலம் கருதி என்னுடைய மோட்டிவேஷன் மட்டும் சொல்லிடுறேன். நான் படிக்கும்போது குழந்தைகள் நன்றாக கவனிக்கவும், ஒழுக்கம் பண்பிலான் பெற்ற பெரும் செல்வம் நற்பால் களத்தேமையால் தெரிந்தற்று. ஒழுக்கம் முதல்ல டிசிப்ளின். ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்க நீங்கள் ஒழுங்காக ஒழுக்கமாக இருக்க கற்றுக்கொள்ளணும். அதே மாதிரி எங்கள் பாணியில் சொல்லும்போது கிரிமினாலஜி, குற்றவியலில் தி என்விரான்மெண்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மெயின் காஸ் குற்றம் செய்வதற்கு. ரெண்டாவது பேரண்ட்ஸ், தாய் தந்தைகள். மூன்றாவது ஸ்கூலில் தான் 50% ஆஃப் நாலேஜ் இங்கே தான் வருது. ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மூலயமா அங்கே தான் தேர்ந்தெடுக்கணும். நல்லது கெட்டது, நல்லவங்க கெட்டவங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை தேர்ந்தெடுக்கணும். ரெண்டாவது, மூணாவது சொசைட்டி, சமுதாயத்தில் நம்ம எந்த நிலையில் இருக்கிறோம். குறிப்பாக இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா
நாங்கள் படிக்கும் போது 2 4 2 2 5 10 அப்படி படித்தோம். இப்போ நீங்கள் படிக்கும்போது கம்ப்யூட்டர் வேர்ல்டு என்னும் போது லேப்டாப்பு, அதே மாதிரி செல்ஃபோன், மொபைல் ஃபோன், இதில் வந்து கிரிமினல் லைனில் ரொம்ப மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி கெட்டதை கற்றுக்கிறதுக்கு ரொம்ப குயிக்காக வந்து கற்றுக்கலாம். நல்லதை கற்றுக்கிறது ரொம்ப நாள் ஆகும். அதனால் நீங்கள் வந்து ஒழுக்கமாக இருக்கணும். அதே மாதிரி ஈன்ற பொழுது பெருதோக்கம் தன் மகனை சான்றோன் என காட்ட தாய் என்று எங்கள் தாய்மார்கள் வந்திருப்பீங்க. மகன் தந்தை காட்டும் நன்றி அவையத்து முந்தி தந்தை மகன் காட்டும் நன்றி அவையத்து முந்தியிருப்ப செயல் தந்தையின் பங்கு. மகன் தந்தை எண்ணாற்றோன் கொல் என்னும் சொல் என்பது உங்களுடைய பங்கு. இந்த இதிலேயே நீங்கள் ஒழுக்கத்தை பேணி சமுதாயத்தை வருங்கால தூண்களாக நீங்கள் வருங்கால இந்தியாவை மேன்மேலும் சிறப்புள்ள நாடாக உயர்த்த வேண்டும். குறிப்பாக நான் ஒரு சின்ன கதை மட்டும் சொல்லிடுறேன். தி பேரண்ட்ஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மெயின் காஸ். நாங்கள் படிக்கும்போது குழந்தைங்க வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும். பேரண்ட்ஸில் குழந்தை வருது, சின்ன குழந்தை, அப்பா அம்மா கிட்ட கேட்குது, ஒரு அப்போ 2 ரூபா வேணும்மா அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க. அம்மா வந்து பாக்கெட்டில் இருக்கிறது போய் எட்டு போன்றாங்க. அப்போ வந்து அப்பா வந்து கேட்குறாரு, இதில் பைசா ரூபா வச்சு வந்தேன்னா காணமேன்னு. அப்போ அம்மா சொல்கிறாங்க, அவன் பையனை காட்டி கொடுக்கூடாதுன்னு, நான் எடுக்கலை நீங்கள் எடுக்கலைன்னு போய் சொல்கிறாங்க. அந்த அந்த குழந்தை அது அம்மா ஒரு 10 ரூபா எடுக்கிறாங்க அடுத்தது. அப்போ வந்து எடுக்கும்போது பையன் கேட்குறான், ஏம்மா 10 ரூபா நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிருக்க, அப்பா வந்து கேட்டால் என்ன சொல்ல போகிறேன்னு. அதெல்லாம் சொல்லாதடா, போய் சொல்லி கற்றுக் கொடுக்குறாங்க அங்கேயே. அப்போ வந்து கேட்கும்போது பையன் வந்து சொல்கிறான், அம்மாவை எடுத்தாக்கா நம்மளுக்கு பிரச்சனை வரும்னு சொல்லி. அப்போ சொல்கிறான், நீ எடுத்தா அம்மா எடுத்தா நீ தப்பு இல்லை, நான் எடுத்தா தப்பா? அதனால் அங்கேருந்து குற்றங்கள் பெருகி பெரிய பெரிய சமுதாயத்தில் அன்வான்ட் எலிமெண்ட்ஸாக உள்ளே வந்தவங்களே நிறைய பார்த்துருக்கோம். அவர்களை சீர்திருத்தம் பணியில் நான் ஒரு நிறைய பேர் சீர்திருத்தம் பண்ணியிருக்கோம். அந்த நிலையில் என்னுடைய சர்வீஸில் வந்து நம்ம படிக்கும்போது சின்ன குழந்தைங்க, அதாவது 6வது 7வது படிக்கும்போது அருணகிரிநாதர்னு ஒரு படம் வந்தது. குழந்தைகள் எல்லாமே திறமைசாலிகள் தான், மாணவர் மொழிகள் எல்லாமே திறமைசாலிகள் தான். ஒரு லைனில் ஒருத்தர் திறமைசாலிகள். அவருடைய திறமையை வெளிப்படுத்துறதுக்கு சந்தர்ப்பம், பேச்சு போட்டி, கவிதை போட்டி, இதெல்லாம் வந்து கலந்துக்கணும். நான் படிக்கும்போது ஸ்கூல் லீடராக இருந்தேன். எல்லா வகையிலுமே முன்னுக்கு போகணும். ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே எல்லாத்திலும் நம்ம முன்னுக்கு போகணும், முதல் மாணவனாக இருக்கணுன்ற ஒரு எண்ணத்தில் நான் இருந்தேன். அதனால தான் அதை ஃபாலோ பண்ணி படிப்படியாக உயர்ந்து ஒரு பெரிய பதவிக்கு வந்திருக்கிறேன். இந்த நிலையில் அருணகிரிநாதர் என்ற ஒரு படத்தில் வந்து சினிமா படம், அப்போ நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு 50-60க்கு முன்னாடி இருக்கும். அதனால் மாதா பிதா குரு தெய்வம் இவங்களை 3 பேரையும் மதிக்க வேண்டும். உங்களுக்கு தெரியாத ஒன்றும் கிடையாது. என்னுடைய தாத்தா சிறைத்துறையில் இருந்தார், என்னுடைய அப்பாவும் சிறைத்துறையில் இருந்தாங்க. நான் அவங்க செஞ்ச நல்ல காரியத்தை புண்ணியத்தில் நான் வந்து மேல் பதவிக்காக வந்து இப்போ உங்களுக்கு முன்னாடி நிற்கிறேன். இந்த பெருமை தாய் தந்தைகளை சேரும். அதனால் தாய் தந்தைகளை நீங்கள் அதே மாதிரி பேரண்ட்ஸ் வந்து குழந்தைகளை பராமரிக்கணும். நல்ல பிள்ளைங்க கூட சேர்றானா, யார் கூட போகிறான், ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு எந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு, ஸ்கூல் போகிறானா இல்லை வேற எங்கன்னா போய் பார்த்துட்டு வரான், மேற்பார்வையிடணும். நம்ம ஆளுங்க இப்போ 2 பேருமே ஏன் பண்ணுறதுனால பிள்ளைங்களை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு விட்டு வந்துடுறதோடு சரி, பசங்க எங்கே போகுது வருது இதெல்லாம் கண்காணிக்கணும். அந்த கண்காணிப்பு இல்லைன்னா பசங்க வந்து இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸில் சேர்ந்து வேறு மாதிரி உருவாகிடுவாங்க. அதனால் பேரண்ட்ஸும் ஒரு இதில் நம்ம காரணம் என்று சொல்லிக் கொள்கிறேன். நீங்களும் கண்காணிக்க வேண்டும். 3வதாக
நான் வந்து சிறைத்துறையில் இருக்கும்போது நிறைய பெரிய ஆளுங்களெல்லாம் பார்த்துருக்கேன், இன்க்ளூடிங் அரசியல்வாதிகள். தி பிரிசன் இஸ் தி ஒன்லி பிளேஸ் நோ பார்ஷாலிட்டி. உண்மையான சமத்துவபுரம். அந்த நிலையில் எல்லோரையும் சமமாக நேசிக்க வேண்டும். சுதந்திர இந்தியாவில் எல்லோருமே சமமாக நேசிக்க வேண்டும் என்ற பண்பை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். என்னுடைய வழக்கத்திலே இந்த படிக்கும்போது அருணகிரிநாதர் என்ற ஒரு பாடலை டீச்சர் கூப்பிட்டாங்க. நான் 6வது 7வது படிச்சிருக்கேன். நீ வந்து திருப்புகழ் பாட வரும், அதை வந்து நீங்கள் பாடுங்க. இல்லை சார், இல்லை சார், என்னால் முடியாது. இல்லை முயற்சி செய்தால் பிரைஸ் வாங்கலாம், நீங்கள் படிங்க. நான் ஒரு பட்டிமன்றம்லாம் நடந்தது. அப்போது நான் வந்து இந்த திருப்புகழ் பாடலை பார்த்து பிரைஸும் எடுத்து வந்தேன். அதனால் எல்லாருமே முயற்சி பண்ணணும். முயற்சி திருவினையாக்கம். அந்த பாடலை பாடலாமா? அப்போ திருப்புகழ் முத்தை தருபத்தி திருநகையத்தி கிரஜத்தி சரவண முத்தை கொருவித்து குருபரையன ஓதோம். முத்தை தருபத்தி திருநகையத்தி கிரஜத்தி சரவண முத்தை கொருவித்து குருபரையன ஓதோம். முக்கட்பரமர்க்கு குருதியின் முற்பட்டது கற்பி திருவர் 30 மூர்க தமரர் மடிப்பேன. முக்கட்பரமர்க்கு குருதியின் முற்பட்டது கற்பி திருவர் 30 மூர்க தமரர் மடிப்பேன. 10 தலை தத்த கனதோடு ஒத்த கிரிம பெருதொரு பட்ட பகல் வட்ட திகிரியில் இரவாக. 10 தலை தத்த கனதோடு ஒத்த கிரிமத்தை பெருதொரு பட்ட பகல் வட்ட திகிரியில் இரவாக. குத்து பரகொட்ட கலமெச குக்கு குகு குக்கு குகு குக்தி புதை புக்கு பிடியன முதுகுகையே. குத்து பரகொட்ட கலமெச குக்கு குகு குகு குத்தி புதை புக்கு பிடியன முதுகுகை. பத்தர்கர தத்தை தடவிய பச்சை புயல் மெச்ச தகுல் பட்சத்தோடு ரட்சி தருளதொரு நாளே. பத்தர்கர தத்தை தடவிய பச்சை புயல் மெச்ச தகுல் பட்சத்தோடு வருவது ஒரு நாளே. தித்தி தய ஒத்த பரிவர நித்தம் வந்து பைரவன் நிக்க நடிக்க கழுதோடு கழுதாட. திக்கு பரியட்ட பைரவர் தொக்கு தொகு தொக்கு தொகு தொகு சித்திர பௌரிக்கு திரிகடக என ஓத. குத்து பரகொட்டை கலைமிசை குக்கு குகு குக்கு குகு குத்தி புதை புக்கு பிடியன முதுகுகை. கொட்பற்ற நற்பற்றவனரை வெட்டி பலியிட்டு குலகுரி குத்து பட ஒத்து பரவல பெருமான. கொட்புற்ற நற்பற்றவனரை வெட்டி பலியிட்டு குலகுரி குத்து பட ஒத்து பரவல பெருமான. இந்த பாடலை பாடிட்டு பிரைஸும் வாங்கினேன். அதனால் மாணவ மணிகள் எதையுமே முயற்சி செய்தால் மேடைக்கு வரலாம். அவர் இன்டென்ஷன் டு ஸ்டாண்ட் இன் தி ஸ்டேஜ். நம்ம படித்தா மட்டும் போதாது, ஸ்டேஜுக்கு வரணும். இந்த ஸ்டேஜில் இன்றைக்கி வந்து உங்களுடைய கலை நிகழ்ச்சிகளெல்லாம் பார்த்தோம். குறிப்பாக பரேடு மார்ச் பாஸ்டில் வந்து பிரைஸ் வாங்கியிருக்காங்க. அந்த கமாண்டர் அவருக்கு மட்டும் அங்கே வருவதற்காக காண்கிறேன். கேப்டன் மார்ச் பாஸ்ட்டு பிரபாதமாக நாங்கள் பரேடெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். அதாவது மார்ச் பாஸ்ட்ன்றது வேற. அவருக்கு எனது சார்பாக இந்த சால்வை பொன்னாடை அணிவிக்கிறேன். மார்ச் பாஸ்ட் நன்றி. என்னுடைய வாழ்க்கையிலே இது ஒரு திருப்பமான நாள் என்று கருதுகிறேன். வி ஆர் பவுண்டட் பை 4 வால்ஸ். 4 செவத்தில் இருந்த எண்ணெய், சிறையில் இருந்த எண்ணெய் விடுதலை செஞ்சு கொண்டு வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனில் இந்த சுதந்திர விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக என்னையும் சீஃப் கெஸ்டாக மதித்து கொண்டு வந்த
இந்த பள்ளியின் நிர்வாகத்திற்கும் தாளாளர் மற்றும் பிரின்சிபலுக்கும் மீண்டும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஒழுக்கத்தின் அவசியம் உணர்ந்து கல்வியில் மேன்மை பெற்று எண்ணங்களில் தூய்மை கொண்டு சமூகத்திற்கு தொண்டாற்ற வேண்டுமென நல்லுரையாற்றிய ஐயா அவர்களுக்கு நன்றிகள் பல.